اب 15ویں صدی میں ہم ہیں. اب ایک بات میں کہہ رہا ہوں اور وہ میری ذاتی رائے ہے، گمان، اندازہ، اس میں مجھ سے اختلاف کرنے کا ہر ایک کو حق ہے. میرے نزدیک 15ویں صدی ہجری اب مجدد کامل الامام المہدی سلسلہ تجدید خلافت کی آخری کڑی کے ظہور کا وقت ہے. آج اگر ہم خاموشی سے بیٹھ کر دنیا کو دیکھیں تو ہمارے دل پر ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہوتا ہے. ہر طرف آگ ہے، ہر طرف جنگ ہے، معصوم جانے جا رہی ہیں، ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر مسلمان ہر طرف سے آزمائش میں ہے. کہیں فلسطین کا درد ہے، کہیں شام کی تباہی، کہیں بے بسی ہے اور کہیں خاموشی. ایسا لگتا ہے جیسے پوری امت ایک طویل اندھیرے میں کھو گئی ہو. اور انہی لمحوں میں دل کے کسی کونے سے ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ وہی وقت ہے؟ کیا ہم اسی دور میں جی رہے ہیں جس کی خبر نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی؟ وہ وقت جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا، جب فتنوں کی آندھیاں چلیں گی اور جب سچ کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا. تو کیا یہ سب وہی نشانیاں ہیں یا ابھی امتحان باقی ہے؟ اور پھر ایک سوال جو انسان کو اندر سے ہلا دیتا ہے کہ کیا واقعی امام مہدی کے ظہور کا وقت آ چکا ہے؟ کیا ہم اس دور کے دروازے پر کھڑے ہیں یا شاید امام مہدی آ چکے ہیں اور ہم اپنی غفلت میں انہیں پہچان ہی نہیں پا رہے؟ ذرا سوچیں، اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا؟ اگر سچ ہمارے سامنے ہو اور ہم اسے نظر انداز کر دیں. یہی تو ہر دور میں ہوتا آیا ہے کہ سچ آیا مگر لوگ اسے پہچان نہ سکے. اور میری رائے میں اصل سوال یہ نہیں کہ وقت کب آئے گا، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ جب وہ وقت آئے گا تو کیا ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا پھر ہم بھی اسی ہجوم کا حصہ بن جائیں گے جو ہمیشہ سچ کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے. آج اگر ہم اپنے ارد گرد کی دنیا کو تھوڑا غور سے دیکھیں تو ہمیں ایک عجیب سی بے چینی ہر طرف پھیلی ہوئی نظر آتی ہے. بظاہر سب کچھ ٹھیک لگتا ہے، ترقی ہو رہی ہے، نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، لوگ پہلے سے زیادہ سہولیات میں زندگی گزار رہے ہیں. لیکن اگر دل کی گہرائی میں جھانکیں تو ایک خالی پن محسوس ہوتا ہے. انسان کے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے. رشتے ہیں مگر محبت نہیں ہے. الفاظ ہیں مگر سچ نہیں ہے. ہر طرف شور ہے مگر دلوں میں خاموشی ہے. ظلم ایک عام چیز بنتا جا رہا ہے. انصاف کمزور ہوتا جا رہا ہے. لوگ سچ کو جانتے ہوئے بھی اسے چھوڑ دیتے ہیں اور جھوٹ کو قبول کر لیتے ہیں کیونکہ وہ آسان ہوتا ہے. دین آہستہ آہستہ زندگی سے نکلتا جا رہا ہے اور گناہ اب گناہ محسوس ہی نہیں ہوتے. اگر میں اپنی رائے دوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جس کے بارے میں ہمیں پہلے ہی خبردار کر دیا گیا تھا. ایک ایسا دور جہاں فتنوں کی بھرمار ہوگی، جہاں سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا. ایسے ہی وقت کے بارے میں نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی آگاہ فرما دیا تھا. سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4282 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کے ختم ہونے میں صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا یہاں تک کہ آپ کی اہل بیت میں سے ایک شخص ظاہر ہوگا. یہ الفاظ صرف ایک پیشگوئی نہیں ہے بلکہ ایک یقینی وعدہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب عدل قائم ہوگا. لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال ہر اس انسان کے دل میں ہونا چاہیے جو سچ کو تلاش کرنا چاہتا ہے کہ اگر امام مہدی آئیں گے تو ہم انہیں پہچانیں گے کیسے؟ کیونکہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہوگا جب کوئی شخص یہ دعویٰ کرے گا. مختلف ادوار میں کئی لوگوں نے خود کو امام مہدی کہا. کچھ نے حکومت حاصل کرنے کے لیے، کچھ نے لوگوں پر اثر و رسوخ بنانے کے لیے، اور کچھ نے محض شہرت کے لیے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ہر دور میں ایسے لوگ بھی موجود رہے جو ان جھوٹے دعوے داروں کے پیچھے چل پڑے. انہوں نے بغیر تحقیق کے یقین کیا، اپنے جذبات کو عقل پر غالب آنے دیا اور آخرکار گمراہی کا شکار ہو گئے. میری رائے میں آج کے دور میں یہ فتنہ پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک ہو چکا ہے، کیونکہ آج سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنا پہلے جیسا آسان نہیں رہا. سوشل میڈیا نے ہر چیز کو تیز کر دیا ہے. ایک ویڈیو، ایک کلپ، ایک تقریر،
चंद मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। अगर कोई शख्स थोड़ा सा जज्बाती अंदाज में बात करे, कुछ मजहबी अल्फाज इस्तेमाल करे और खुद को एक खास मकाम पर जाहिर करे, तो लोग फौरन उसकी तरफ माइल हो जाते हैं। बगैर तहकीक, बगैर सोचे से समझे वो उसकी बात मान लेते हैं। और यही वो जगह है जहां सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस फितने से बचने के लिए वाज़े निशानियां भी बता दी हैं। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 4286 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स मदीना से मक्का की तरफ जाएगा। लोग उसके पास आएंगे और उसके हाथ पर बैत करेंगे, हालांकि वो खुद उससे नापसंद करेगा। ये एक बहुत बड़ी निशानी है, और अगर हम गौर करें तो यही वो मयार है जो सच्चे और झूठे के दरमियान वाज़े फ़र्क कर देता है। क्योंकि जो शख्स खुद को मेहदी कह रहा है वो उस हदीस के खिलाफ जा रहा है। हकीकी इमाम मेहदी खुद कभी दावा नहीं करेंगे, बल्कि लोग उनके किरदार, उनके इंसाफ और उनकी सच्चाई को देखकर खुद उन्हें पहचानेंगे। इसी तरह सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 4290 में नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहदी आपकी नस्ल में से होंगे, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से होंगे। ये बात हमें ये समझाती है कि उनका ताल्लुक़ बराह रास्त अहले बैत से होगा, और ये उनकी एक बुनियादी पहचान है। मज़ीद सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 4282 में ये भी बयान हुआ है कि उनका नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के मुताबिक होगा, और उनके वालिद का नाम आपके वालिद के नाम के मुताबिक होगा, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ये तफसीलात हमें इसलिए दी गई हैं ताकि हम हर दावा करने वाले के पीछे न चल पड़ें। तहकीक करें, सोचें और फिर फैसला करें। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दौर के हालात के बारे में भी हमें बताया है। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 4283 में फरमाया कि वो ज़मीन को अदलो इंसाफ से भर देंगे जैसे वो जुल्म से भरी होगी। इसका मतलब ये है कि उनका ज़हूर ऐसे वक्त में होगा जब दुनिया जुल्म की इंतहा पर पहुंच चुकी होगी। अगर हम आज के हालात पर नज़र डालें तो हमें अंदाज़ा होता है कि दुनिया वाकई एक मुश्किल दौर से गुजर रही है, और अगर इंसान ने खुद को ना बदला तो ये हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2882 में एक बहुत बड़ी निशानी बयान की गई है कि एक लश्कर उनके खिलाफ भेजा जाएगा, लेकिन जब वो बैदा के मकाम पर पहुंचेगा तो जमीन उन्हें निगल लेगी। ये एक ऐसा वाकया होगा जो इंसान की ताकत से बाहर है, और ये इस बात की वाज़े दलील होगा कि इमाम मेहदी अल्लाह की मदद के साथ हैं। इसी तरह सही मुस्लिम हदीस नंबर 2913 में बयान किया गया है कि उनके दौर में माल की कसरत होगी और लोग बगैर गिनने माल तकसीम करेंगे, यानी जमीन में बेशुमार बरकत होगी। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 4284 में फरमाया गया कि वो 7 साल तक हुकूमत करेंगे, और सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 4085 में ये भी बयान हुआ है कि अल्लाह ताला एक ही रात में उनकी इस्लाह फरमा देगा, यानी उनकी तैयारी अल्लाह की खास मशीयत के तहत होगी। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। हम अक्सर इमाम मेहदी के इंतज़ार में रहते हैं, उनके आने की बातें करते हैं, उनकी निशानियाँ हम सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, लेकिन अफसोस कि हम अपनी जिंदगियों को बदलने की कोशिश नहीं करते। हम सिर्फ इंतज़ार करते हैं, बातें करते हैं, मगर अमल नहीं करते। और मेरी राय में यही हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी और शायद सबसे बड़ी गलती है। हम चाहते हैं कि कोई आए और दुनिया को इंसाफ से भर दे, मगर हम खुद अपने घरों में इंसाफ कायम नहीं करते। हम चाहते हैं कि सच गालिब हो जाए, मगर जब सच बोलने का वक्त आता है तो हम खामोश हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि बुराई ख़त्म हो जाए, मगर अपनी छोटी छोटी बुराइयों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हकीकत यह है कि इमाम मेहदी का इंतज़ार सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक खामोश इम्तिहान है। ईमान का इम्तिहान, सब्र का इम्तिहान, और सबसे बढ़कर सच को पहचानने का इम्तिहान। और अगर हमने आज खुद को तैयार ना किया, अपने दिल को सच के लिए जिंदा ना किया, तो मुमकिन है कि जब वो वक्त आए तो हम सच को पहचान ही ना सकें। इसलिए एक लम्हे के लिए रुकें और खुद से सच्चाई के साथ सवाल करें कि अगर इमाम मेहदी आज आ जाएं, तो क्या मैं उनके साथ खड़ा हूंगा?
या मैं भी हुजूम का हिस्सा बनकर किसी झूठे दावेदार के पीछे चल पड़ूंगा? क्योंकि ये सवाल आसान नहीं, लेकिन इसका जवाब हमारी पूरी जिंदगी का रुख तय करेगा। इमाम मेहदी का आना यकीनी है। ये नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है, लेकिन उनके साथ कौन होगा? कौन सच को पहचानेगा और कौन फितनों में बह जाएगा? ये सब कुछ हमारे आज के अमाल तय करेंगे। लिहाजा दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक को पहचानने की बसीरत, सच पर कायम रहने की हिम्मत और हर फितने से महफूज रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं और आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो वीडियो को लाइक करें, उसे दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी और की हिदायत का सबब बन जाए। और ऐसे ही ईमान अफरोज और हकीकत पर मबनी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।